خواتین حضرات خوش آمدید، آداب، گڈ مارننگ آپ سب کو ہماری طرف سے، اور آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز نئی دلی کے اسٹوڈیو سے براہ راست، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق گوہر، اور میرے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے میں ہوں آصف رشید۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے اسی حساب سے آج بھی ہم خبروں کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، ریاست کے اندر کس طریقے کی سیاست ہے، اور جو بیانات آ رہے ہیں اس پر کیا کچھ رد عمل ہوگا۔ اور آج بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ ضرور جڑیں گے جس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے ریاست جموں کشمیر کی ہر چھوٹی بڑی خبر سے۔ لیکن آج خبروں کا سفر جو ہے وہ حسب معمول، جس طریقے سے نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے شروعات کی کہ ملک کی دو بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں۔ آج بھی پہلے دو خبریں آپ کو پورے ملک کی بتائیں جن پر آج پورے دن سیاست ہوگی، جن پر مختلف تجزیہ نگاروں کے بیانات آپ پورے دن پر سنیں گے، ٹیلی ویژن چینلز پر سنیں گے، اور رات دیر گئے تک اخباروں کے آرٹیکل بھی کہیں نہ کہیں چھپ کر جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اور سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں ہم جسٹس سکری صاحب کی، کیونکہ جسٹس سکری صاحب کا بیان جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ جسٹس سکری کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب صرف ان پر تنقید بھی کی گئی تھی، اس وقت جب سی بی آئی کے معاملے پر ان کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے رکھا گیا تھا، اور سی بی آئی کے فیصلے کے حوالے سے جسٹس سکری جو تھے وہ کافی سرخیوں میں تھے۔ لیکن اب انہوں نے اپنی منشا جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اور انہوں نے سرکار انہیں کامن ویلتھ سیکریٹریٹ میں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نام کو واپس لینے کی بات کہی ہے، اور سرکار سے کہا ہے کہ انہیں اس ادارے کے لیے نامزد نہ کیا جائے۔ جسٹس اے کے سکری صاحب نے کل رات دیر گئے اپنی کنسنٹ جو ہے وہ واپس لے لی ہے، اور باضابطہ طور پر انہوں نے لا منسٹری یونین گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ انہیں اس کے لیے نہ رکھا جائے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے گزشتہ دنوں جسٹس سکری پر بھی ٹپنی کی تھی اور پورے معاملات پر جو ہے وہ بیانات کیے تھے، جس کی وجہ سے حالات جو تھے وہ اس قدر بنے ہوئے تھے، اور اب انہوں نے باضابطہ طور پر کامن ویلتھ سیکریٹریٹ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ لیا ہے۔ کامن ویلتھ سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ 1965 میں یہ ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور یہاں پر تقریباً 50 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے جو رہتے ہیں، اور وہاں پر جسٹس سکری نے بھارت سرکار کی طرف سے رہنا تھا، لیکن انہوں نے اپنی نامینیشن جو واپس لے لی ہے، اور اس کی تصدیق خود چیف جسٹس آف انڈیا نے رات دیر گئے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کی ہے۔ یعنی آج کی یہ بڑی خبر رہے گی جس پر آج پورے دن تبصرہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ بات کریں گے اتر پردیش کے حوالے سے، کیونکہ اتر پردیش پریاگ راج جسے کہا جاتا ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ایک نئی سیاست وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ نئی سیاست جو ہے وہ ہر دن ایک نیا پیج کھول دیتی ہے اور ایک نئے پیج کو جنم دے دیتی ہے۔ اور کل رات دیر گئے کانگریس کی طرف سے وہاں پر پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں اس بات کا خلاصہ پیش کیا گیا کہ 80 کی 80 سیٹوں پر، لوک سبھا کی 80 سیٹوں پر کانگریس اکیلے چناوی دنگل میں اترے گی۔ اس سے قبل سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے اتحاد کیا تھا، اور آپس میں جہاں سیٹ شیئرنگ کی باتیں سامنے رکھی تھی، وہیں پر اب انہوں نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا خلاصہ پیش کیا تھا کہ 2 سیٹیں جو ہے وہ چھوڑ دی جائیں گی کانگریس کے لیے، رائے بریلی اور امیٹھی سیٹ، جہاں سے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی چناؤ لڑتی ہے، اور وہاں پر کسی طریقے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جس کے بعد پچھلے 2 دن سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ سیاست اتر پردیش کے اندر کافی تیز تھی، لیکن دبئی سے ہی راہل گاندھی نے اس پر برہمی کا اظہار بھی کیا تھا، اور کل پریس کانفرنس کے دوران غلام نبی آزاد نے اس بات کو دہرایا کہ وہ ان کی جماعت جو ہے وہ 80 کی 80 سیٹوں پر چناؤ لڑیں گی، اور جس طریقے سے کانگریس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے، کانگریس کی طاقت کو نظر انداز کیا گیا ہے، شاید یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے اکھلیش اور مایاوتی نے کانگریس کو لیا ہے، شاید یہ صحیح نہیں ہے۔ کانگریس مضبوطی کے ساتھ ابھر رہی ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گی، ایک تو ان کا یہ ماننا، اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی الائنس بی جے پی کے خلاف بنے گا
اس کے حق میں کانگریس ہمیشہ کھڑا رہے گی. یعنی کہیں نہ کہیں ابھی بھی انہوں نے امید یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ اور ہو سکے. فی الحال باقی ریاستوں میں کانگریس کیا کچھ کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اتر پردیش میں کانگریس اپنے ہی حریفوں کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کے مقابلے میں چناوی دنگل میں آئے گی, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اکھلیش اور راہل ایک ساتھ چناوی دنگل میں تھے. اس بار چناوی دنگل جو ہے وہ مایاوتی اور اکھلیش کے پاس ہے. ہمارے ساتھ نشانت رائے اس وقت جڑ چکے ہیں. نشانت, بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. سوال سیدھے سے ہے, سماجوادی پارٹی بی ایس پی کا اتحاد ہوا, سیٹ شیئرنگ اناؤنسمنٹ ہو گئی باضابطہ طور پر. کل کانگریس نے اس بات کی تال ٹھوک لی کہ 80 سیٹوں پر وہ لڑیں گے اور سب سیٹوں پر جیتیں گے. اب اتر پردیش کا چناؤ اور چناوی بخار جو ہے کس طرح جا رہا ہے, اور بی جے پی کے لیے کیا کوئی راحت کی سانس وہاں سے مل رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جب الائنس بنا تھا تو کہیں نہ کہیں ایک ٹائٹ فگر بی جے پی کے لیے آ رہی تھی. کانگریس کے دنگل میں اترنے سے کیا کوئی بیچ والا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے گوہر, سیدھے طور پر اگر کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس کو جس طریقے سے 2014 میں ماتر 2 سیٹیں ملی تھی, رائے بریلی اور امیٹھی, اس کے بعد سے ہی چاہے ودھان سبھا چناؤ کی بات کریں تو کانگریس کے جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ سب سے کم ہے ان چاروں راجنیتک دلوں میں. بی جے پی, بہوجن سماج پارٹی, سماجوادی پارٹی اور کانگریس چوتھے نمبر پر ہے. اور اس کے علاوہ اگر اتر پردیش کی سیاست کی بات کریں تو بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی سیاست میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے اگر یہ دونوں سنگٹھن ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ ادھکتر لوک سبھاؤں میں 40 سے 45% سے اوپر چلا جاتا ہے, یعنی کہ ایک سانسد آرام سے جیت سکتا ہے. ایسے میں کانگریس کو سیدھے طور پر انہوں نے درکنار کیا, اور جو کانگریس کی امیج رہی ہے خاص کر بھرشٹاچار کی اور جس کا خامیازہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش چناؤ میں بھگتا تھا, اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کانگریس کے ساتھ گٹھ بندھن نہیں کیا. اور اب بات کرتے ہیں کانگریس کی, تو کانگریس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم 80 سیٹوں پہ لڑیں گے, لیکن کانگریس چھوٹے دلوں کے ساتھ لگاتار ٹچ میں ہے اور چھوٹے دلوں کے ساتھ وہاں پر سرکار بنانے کی کوشش بھی کانگریس کر رہی ہے. معاف کیجیے گا, چناؤ لڑنے کی کوشش بھی کانگریس کر رہی ہے. اگر بات کی جائے کرشنا پٹیل کا اپنا دل, شیو پال یادو کا پرگتیشیل سماجوادی پارٹی اور تمام اتر پردیش میں جو چھوٹے دل سیاست کرتے ہیں ان کو اپنے گٹ میں شامل کر کے ان کے ساتھ 80 سیٹوں پہ چناؤ لڑ کے کانگریس سے میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ 2009 میں جس طریقے سے اتر پردیش میں کانگریس کے پاس 22 سیٹیں آئی تھی, کانگریس ایک بار پھر اتہاس 2019 میں دوہرا سکتی ہے. تو کیا کوئی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اینٹی انکمپنسی اور جو دوسری باتیں آ رہی تھی کہ کافی ٹائٹ پوزیشن بی جے پی کے لیے ہے, تو کیا بی جے پی کے لیے کوئی راحت ہم مان لیں؟ اس کو بی جے پی کے لیے راحت نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اتر پردیش میں بی جے پی کو ڈر سے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کی گٹھ بندھن سے تھا, اور ان کا گٹھ بندھن ہو چکا ہے, تو بی جے پی کے لیے راحت کی خبر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بی جے پی کس طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی, اور ان کینڈیڈیٹ کا چھیتر میں اثر کیا ہے. اور پردھان منتری نریندر مودی کے نام پہ چونکہ چناؤ لڑا جائے گا تو ان کا اثر اب کتنا بچا ہے, کیونکہ 2014 جیسے اب حالات نہیں ہیں. 2013 میں جس طریقے سے پردھان منتری مودی کا نام ایک لہر کے سامان تھا, اب وہ لہر اتر پردیش میں دکھائی نہیں دے رہی ہے. یعنی بی جے پی کے لیے ابھی چنوتی بہت بڑی ہے, اور جو لوک سبھا چناؤ ہے اس میں جیت کی راہ بھی بڑی مشکل ہے. بہت بہت شکریہ نشانت ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. بات نئی دلی کی سیاست کی ہو رہی تھی, پریاگراج اتر پردیش کی ہو رہی تھی, جہاں پر کل غلام نبی آزاد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ 80 کی 80 سیٹوں پر کانگریس جو ہے وہ اتر پردیش میں چناوی دنگل میں اترے گی اور بھاری بہومت کے ساتھ آگے بڑھے گی. یعنی جس نے اتر پردیش جیتا, جس نے پریاگراج کو جیتا, وہ مانا جا رہا کہ وہ دلی پر کہیں نہ کہیں قابض ہو سکتا ہے, کیونکہ اس تالے کی چابی اتر پردیش سے ہوتے ہوئے باہر آتی ہے. تو بہرحال اب ذرا وادی کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور وادی کشمیر کی سیاست پر بات کرتے ہیں. اس سے قبل ایک بڑا دن, ایک تہوار بھی ہے. پہلے آصف ذرا اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ میجر جنرل ایس پی سنہا صاحب کا بیان سامنے آیا تھا. کیا کچھ بیان تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے آصف کے پاس. بالکل, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں تہواروں کا موسم چل رہا ہے, اور کل گرو نانک دیو جی کی گرو گوبند سنگھ جی کی 352ویں جینتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کا تہوار لوہڑی پورے ملک بھر میں, اور خاص طور سے اگر جموں کشمیر کی بات کریں وہاں بھی ریلیاں نکال کر اور
जो स्पेशल प्रोग्राम्स थे वो तकरीबात मुनक्कद की गई और इस दौरान ये जो बड़ा त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर, इसको खुशियों के साथ मनाया गया। और आज यानी लोहड़ी से ठीक एक दिन बाद मकर संक्रांति का त्योहार हर साल मनाया जाता है। और इस साल की अगर बात करें तो 14 जनवरी को ये त्योहार तो मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये 15 जनवरी को ज्यादातर मुल्क के हिस्सों में मनाया हुआ हम देख सकते हैं। और मकर संक्रांति का मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 14 तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार यानी मकर संक्रांति जो है, इसका सीधा जो संबंध माना जाता है वो ग्रह यानी पृथ्वी, जमीन के भूगोल और सरयू की स्थिति से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति हिंदुओं का सबसे बड़ा और पुराने त्योहारों में से एक त्योहार है। मकर संक्रांति पूरे भारत के साथ साथ आमतौर पर इसको नेपाल में मनाया हुआ जो लोग हैं वो मनाते हैं। वहां बहुत जोश और जज्बा देखा जाता है इन लोगों में। और साथ ही साथ ये त्योहार पौष मास में जब सरयू मकर राशि पर आती है तभी इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और अगर आज की बात करें तो 14 जनवरी को यह त्योहार जो मनाया जाता है, अब इस बार 15 जनवरी को रखा गया है। और साथ ही साथ जो प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है उसके आगाज में इस त्योहार को मनाया जाएगा, वहां से शुरुआत होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर हिस्सों में बात करें तो वहां आज ही इस त्योहार की हर साल की तरह जो है आज खुशियां शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर, इस मौके पर साधु संतों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। और आज और कल जो है जम्मू कश्मीर में इस त्योहार की जो खुशियां हैं वो आज और कल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। और आज जो छज्जा परंपरा है जो लोहड़ी के त्योहार पर निकाली जाती है, उसे लेकर आज भी जिस तरह के कल भी हमने देखा उधमपुर में और जम्मू में रैलियां निकाली गई, और आज दोबारा इस तरह की रैलियां और प्रोग्राम्स देखने को मिलेगी। जो डोगरी कल्चर है उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब जरा बढ़ते हैं सियासी खबरों की ओर और सियासी खबरों में बात करते हैं उस बयान की जो कल रात देर गए सामने आया था। लेकिन बयान तो कल रात देर गए सामने आया, लेकिन उस बयान को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। रिटायर मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब का बयान कल रात देर गए सामने आया, जिसमें उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की और कहा कि जिस तरीके से आर्मी के ऑपरेशंस के अंदर खलल डाली जा रही है, दरअसल एक मुनज़्ज़म मंसूबा है और उस मंसूबे को नाकाम बनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। जहां एक तरफ से ये बात उन्होंने कही, वहीं पर उन्होंने इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर भी जबरदस्त इल्जामात आयद करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की सियासत ही कौम दुश्मन सियासत है और हमेशा उन्होंने इसी सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। क्या कुछ मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने कहा, जरा पहले आपको ये सुनाते हैं। उसके फौरन बाद हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, अशफाक जब्बार साहब, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एसपी सिन्हा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको सुन लेते हैं। महबूबा की राष्ट्रीयता कभी रही नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही है। वो वोट बैंक राजनीति के तहत वो लोगों को, कुछ सेक्शंस को खुश करने के लिए सत्ता के लोभ में राष्ट्रद्रोह करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि वो इलेक्शन ही जीतती आतंकियों की मदद से, तो वो आतंकियों के खिलाफ जा ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, सवाल ये है कि इस समस्या का कारण कौन है? कारण है वहां के लोग जो धर्म को प्रधानता देते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को इंसल्ट करते हैं। दोष उनका है। फौज की ड्यूटी है कि देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है, वो ड्यूटी करेगी। लेकिन फौज इतना मैच्योर है कि वो यूज ऑफ मिनिमम फोर्स का पॉलिसी सिद्धांत फॉलो करती है, और जितना मिनिमम फोर्स हो, कोलैटरल डैमेज नहीं हो और जो एक्चुअल आतंकी हैं उनकी मौत हो, ये फौज इस बात का ध्यान रखती है। स्टोन पेल्टिंग लोग क्यों करते हैं? आप कानून को हाथ में लेते हैं, आप क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो आप क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो आपको आपके साथ क्या सलूक होना चाहिए? एक आदमी जो कानून करता है उसको कानून के तहत जो भी प्रावधान है उसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है फौज जो कर रही है सही कर रही है, और हम लोग को महबूबा ऐसे राजनीति के वक्तव्य से चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि कानून तोड़ने का, फौज को इंसल्ट करने का, राष्ट्रीय ध्वज को इंसल्ट करने का जो नतीजा होगा वो बहुत
وقت ہے کہ جو لوگ بھی اس طریقے کی کارروائی کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اسٹرانگ میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے تاکہ آئندہ اس طریقے کی کارروائی نہ ہو. ساتھ ساتھ پولیٹیکل بیانات جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جس طریقے کے بیانات دیے ہیں وہ اینٹی نیشن سٹیٹمنٹس ہے. ہمارے ساتھ دو مہمان جڑ چکے ہیں. ایک فارمر ایم ایل اے ہمارے ساتھ اس وقت نیشنل کانفرنس کے ہیں اشفاق جبار صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ محمد یوسف بٹ صاحب بھی تھوڑی دیر میں جڑیں گے جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر بھی اور فارمر ایم ایل اے رہ چکے ہیں. اشفاق جبار صاحب, جس طریقے کی صورتحال ابھر کر آ رہی ہے اور جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, کس طریقے سے آپ ان بیانوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یا ان سے حالات اور ابتر ہوں گے؟ دیکھیے, جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں, کیونکہ پہلے یہاں کافی زیادہ نوجوانوں میں کافی ایلینیشن بڑھ گئی ہے, اور میں مانتا ہوں یہ بھی کہ جو پچھلی جو پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار گئی ہے, جو ان کا الائنس ہوا, انہولی الائنس, اس سے بھی کافی زیادہ لوگوں میں غصہ تھا کشمیر میں, کیونکہ دونوں پارٹیوں نے ووٹ ایک دوسرے کے خلاف لیا اور بعد میں یہی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جنرل سنہا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ریٹائرڈ جو جنرل سنہا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ کچھ اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو دیکھنا چاہیے جو زمینی حقائق ہے, جو بھی یہاں پہ ایروژن ہوا, جو بھی یہاں پولیٹیکل ایشو ہے جموں کشمیر کا, وہ ساری مجھے لگتا ہے دلی کی دین ہے. دلی والوں نے ہمیشہ یہاں جتنے بھی ایروژنز ہوئے وہ دلی سرکار نے ہی ہمیشہ کیے ہیں, رائٹ فرام شیخ کشمیر شیخ محمد عبداللہ. ان کو بھی انہوں نے کئی وعدے کئی دھوکے دیے, اور جو بھی یہاں جوڑ توڑ کا معاملہ ہوا وہ دلی سے ہی شروع ہوا. تو میں مانتا ہوں یہاں کبھی ڈیموکریسی کو دلی والوں نے پنپنے نہیں دیا جموں کشمیر میں, اور آج بھی جس طریقے سے جو ہینڈل کر رہے ہیں جموں کشمیر کو, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ ان کو فائدہ ملنے والا ہے, کیونکہ لوگ کافی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اشفاق جبار صاحب, ایک چیز کا جواب جاننا چاہوں گا آپ سے. جس طریقے سے ایس پی سنہا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف جب آپ کارروائی کریں گے, آپریشن میں جب آپ رکھنا ڈالیں گے تو آپ کے خلاف اسی طریقے کی کارروائی ہوگی, اس سے بھی زیادہ خطرناک کارروائی ہونی چاہیے. تو کتنا آپ اس کو انڈورس کر پا رہے ہیں اور کتنا یہ لاجیکل بات ہے؟ دیکھیے, جہاں تک یہ پروٹیسٹس کا سوال ہے باقی چیزوں کا, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ نوجوانوں کو انکاؤنٹر سائٹس پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ ملیٹنٹ اور عام شہری کو تو ایک طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے ہیں نا. یہ تو پھر پورا آپ اس کی کئی مثالیں ہیں جہاں آپ یہ پھر دوسری جگہوں میں بھی, آپ ریسٹ آف انڈیا میں بھی جو لنچنگ کے جو کیسز ہو رہے ہیں, جو باقی چیزیں ان کو بھی اسی دائرے میں لائیے, ان کو بھی ایک ٹیررسٹ, وہ بھی ٹیررسٹ ایکٹ ہی کرتے ہیں جو ایک دوسرے مارتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کی پراپرٹیاں تباہ کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں. تو ہندوستان میں ایک قانون قاعدہ بنا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ایک باضابطہ ہے, تو ایسی چیزوں سے مجھے نہیں لگتا کوئی حل نکلنے والا ہے. فوج کو اس میں اپنا جہاں پہ بھی کارڈن سرچ آپریشن ہو تو وہاں پہ اپنا وہ سی ٹائر جو ان کا وہ رنگ رہتا ہے, وہاں پولیس کو اپنا کام کرنے دے. وہاں انکاؤنٹر سائٹ سے آتے کہاں سے ہے یہ تو پہلے بات ہے, تو آنے نہیں چاہیے. اگر اتنا اتنے لوگ ہوتے, اتنا فوج ہوتا, فوجی کا جماعت ہوتا ہے, پولیس ہوتی ہے, سیکورٹی فورسز ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آف انڈیا اور سیکورٹی ایجنسیز کو بھی کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ یہ ایسے واقعات نہ ہو, ان کو روکا جائے. سویلین کلنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے, تو اس کو ہمیں زیادہ اتنا طول نہیں دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں کافی سینسٹیو اسٹیٹ ہے, کافی سینسٹیو معاملات ہے یہاں, تو ہمیں بالکل پیشنس رکھ کے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ اشفاق جبار صاحب. پیشنس دے کر اور رکھ کر کام کرنے کی ضرورت, اور اس طریقے کے بیانات سے حالات اور ابتر ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد یوسف بٹ صاحب, فارمر ایم ایل اے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جڑ چکے ہیں.
بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ محمد یوسف بٹ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. ایس پی سنہا صاحب کا بیان آپ نے سن لیا ہوگا. سیدھے سے سوال ہے کہ آپ کی پارٹی کا ریئیکشن کیا رہے گا, اور ان کا ماننا ہے کہ محبوبہ مفتی نے ہمیشہ ملیٹنٹوں کی ہی بات کی اور ملیٹنسی کے آڑ میں ہی چناوی دنگل بھی لڑا ہے. شکریہ گور صاحب. دیکھیے, یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انڈین آرمی جو ہمیشہ ایک ڈسپلنڈ فورس رہا ہے اور جن کو ملک کی سلامتی اور بارڈرز کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, تو اب وہ پولیٹیکل بیانات دیتے آئے ہیں, تو یہ چنتا کی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہندوستان نے ہمیشہ یہ ایسا سوچا ہے کہ جو بھی یہاں لوگوں کی بات کرے, عام انسان کی بات کرے, جو وہ تو ان کو وہ کہتے ہیں یہ دیش دروہی ہے. محبوبہ جی اگر بات کرتی ہے, یہاں کے عوام کی بات کرتی ہے, یہاں کے لوگوں کی بات کرتی ہے, یہاں کی یوتھ کی بات کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ملیٹنسی کو ڈیل کرتے ہوئے, ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے عام انسان, سویلین اور ملیٹنٹ کے درمیان فرق رہنی چاہیے, اور ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے, تو اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن سنہا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے آپریشنز کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نیشنل فلیگ کو انسلٹ کیا جاتا ہے, تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے اور بہت سخت کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیے, جموں کشمیر کا معاملہ جہاں تک ہے, اس کو جب تک ہندوستان اس کو لا اینڈ آرڈر پرابلم سمجھے گا تو یہ حل ہونے والا نہیں. یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. یہاں کی یوتھ کی ایلینیشن ہوئی ہے, تو ان کے سینٹیمنٹس کو ایڈریس کرنا ہے, تبھی یہ معاملہ حل ہوگا. ادروائز حل نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو وہاں جنازوں میں جانے نہیں دیں گے. کل میں آپ کو سگن کی بات بتاؤں گا, لوگ جنازے کے لیے جا رہے ہیں, جو ایک مذہبی فریضہ ہے, ان کو روکا گیا, سویلین پہ فائرنگ ہوئی, سویلین پہ پیلٹ ڈالے گئے, تو اس سے زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں, اسے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. تو اگر محبوبہ جی اگر لوگوں کی بات کرتی ہے تو اس کو بات کر دیا, کیونکہ وہ لوگوں کی لیڈر ہے, ان کو لوگوں نے چنا ہے, ان کو لوگوں نے اپنا لیڈر مانا ہے, تو ان کو لوگوں کی بات کر رہی ہے اور وہ بات کرتی رہے گی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہمیشہ اپنے لوگوں کی بات کرے گی, اور ہمیشہ ہیومن رائٹس وائلیشن, جہاں بھی اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی تو وہ اس کا ہم ایسے آواز اٹھائے. یوسف صاحب, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ صاف طور پہ کشمیری لوگوں پہ, کشمیری عوام پہ, اور خاص طور سے پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی پہ سیدھا انہوں نے الزام لگایا کہ حالات کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں. دیکھیے, یہ ان کو چنتا ہے کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ عام نوجوان جڑے ہوئے ہیں, تو جب محبوبہ جی نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے, اس لیے اب یہ ایسے بیان دیتے ہیں جسے محبوبہ جی کو یہ دیش دروہی کہنے لگے ہیں. یہ جب تک اگر لوگوں کی بات کرنا دیش دروہی ہے تو ہم کرتے رہیں گے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لوگوں کی بات کرتے رہے گی اور آگے بھی کرے گی. چلیے, بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے. فی الحال بات ہو رہی تھی میجر جنرل ایس پی سنہا صاحب کے بیان کو لے کر, جو بیان ان کی طرف سے سامنے رکھا گیا تھا, اور اس کے بعد ریاست کے اندر کل سے ہی سیاست جو ہے کافی تیز تھی. اب ذرا بات کرتے ہیں ہماری سرحدوں کے حوالے سے, کیونکہ مرکزی وزیر داخلہ اور مرکزی وزارت دفاع کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے اس بات پر بات چیت چل رہی تھی کہ جو ہماری سرحدیں انہیں کس طریقے سے مزید محفوظ بنایا جائے, اور اسپیشلی وہ سرحدیں جو ہماری پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو بارڈر جڑ رہے ہیں, اس پر مزید کمبک اور مزید ایکوپمنٹس کو لگانے کی بات جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہی تھی. اور فی الحال یہ طے پایا گیا کہ چین اور پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد جو 2100 کلومیٹر سڑک وہاں پر بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ مرکزی حکومت نے ہاتھ میں لے لیا ہے. مرکزی سرکار جموں کشمیر سے لے کر اروناچل پردیش تک چین کے ساتھ لگنے والی سرحد پر دفاعی نوعیت کے 44 اہم سڑکوں کی تعمیر کرنے جا رہی ہے, تاکہ کسی بھی صورتحال میں فوج کو فوری طور پر متحرک کرنے اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آسانی ہو سکے. 2100 کلومیٹر محیط سڑک پنجاب, راجستھان, جموں و کشمیر میں پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد کے ساتھ
सड़कों से जोड़ेगी ताकि अबूर मरूर के मामलात जो है फौजी नवियत से वो काबिल आमद रफ्त हो सके। और ये जो सड़कें हैं जो इंडो बॉर्डर पाकिस्तान जो चलेगा, इसमें सबसे अहम तरीन जो है वो चाइना वाला बॉर्डर है जो 4000 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारा बॉर्डर है। इस पर सबसे अहम सड़कें जो है वो बनने जा रही है। और साल 2017 में इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया था, उस वक्त जब डोकलाम में फौजी आमने सामने थे, चीनी और भारतीय फौज आमने सामने थे, और उसी वक्त इस बात का मंसूबा तैयार किया गया था कि अब सरहद के साथ साथ जाने वाले रास्ते जो है यानी सरहदी पट्टी के अंदर जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तौर पर हाथ में लिया जाएगा, उन्हें मैग्नेमाइज किया जाएगा ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के वक्त वहां पर फौज को भेजा जा सके। ये बात जो है वो कल भी सामने आई थी और बाज़ाब्ता तौर पर अब ये मामला जो है वो CPWD के डॉक्यूमेंट्स में भी जो है वो देखा जा सकता है और माना जा रहा है कि साल 2019 में इस पर काम शुरू किया जाएगा। जी, सरहदों की अगर बात की जाए तो पिछले काफी वक्त से हमने देखा है कि बार बार इन्फिल्ट्रेशन, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर लगातार फौज की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं कि बैट जो बार बार हमलों को अंजाम देता है, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको कई तरह की परेशानियां होती हैं। उसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी का भी नाम आया है इस रिपोर्ट में कि ये जो स्ट्रैटेजिक रूट्स बनेगी ताकि फौज से जुड़ी हुई तमाम जो मुश्किलात हैं वो इसके हवाले से दूर हो सके। चलिए यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की मुलाकात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हो चुकी है। उस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ है हम आपको जरूर बताएंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर एक हुक्मनामे की अमलावरी नहीं हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था उसकी अमलावरी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये सारे मामला हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। टी वैली जो पल भर के लिए सही बातों को भुला दे। टी वैली ट्रूली ओरिजिनल। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीक की मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है टी वैली जो पल भर के लिए सही बातों को भुला दे। टी वैली ट्रूली ओरिजिनल। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कफ सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त नई दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं, और मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर और मेरे साथ है आसिफ। अब जरा बात करते हैं चुनाव के हवाले से, क्योंकि 2019 का पूरा साल जो है वो चुनावों के साथ चलेगा, क्योंकि पहले पार्लिमानी चुनावों के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर धूम होगी और उसके साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दोहरे चुनाव है, यानी दो तरह के चुनाव होंगे, क्योंकि यहां पर स्टेट असेंबली का चुनाव होना बाकी है। और आपको याद होगा कि इस सिलसिले में जहां पिछले कई दिनों से काफी सियासत चल रही है और काफी बयानात सामने आ रहे हैं और सबकी नजरें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है कि वो किस तरीके से इस मामले को देखेंगे कि क्या दोनों चुनाव एक साथ होंगे या अलहदा चुनाव होंगे। वहीं पर यह खबर सामने आई है कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ
साथ इलेक्शन करवाने के हक में रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की मुलाकात शैलेंद्र कुमार ने गुज़श्ता रोज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की है, जिस दौरान उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से रूबरू करवाया गया है और इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया है कि स्टेट पूरी तरह से तैयार है चुनाव करवाने के हवाले से। शैलेंद्र कुमार ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने अपने तरीके से हामी भर दी है कि रियासत दोनों तरह के चुनावों के लिए तैयार है, चाहे पार्लिमानी चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो, दोनों तरह से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। और यह माना जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 12 से 18 तारीख के बीच में किसी भी दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से चुनावों के ऐलानों की जो चुनावी सरगर्मियों के हवाले से मीटिंगों का सिलसिला जो है वो तेज करेगी और उसके फौरन बाद पूरा शेड्यूल जो है वो सामने आएगा कि मुल्क में कब, कहां और कैसे चुनाव होंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के चुनावों का भी ऐलान जो है वो किया जाएगा। इससे कबल वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ साथ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी इस बात का इशारा दिया था कि हुकूमत चुनाव कराने के लिए तैयार है, यानी दोहरे चुनाव करवाने के लिए तैयार है, पार्लिमानी चुनाव के साथ साथ असेंबली के चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार है। दाखिला वजीर ने लोकसभा के अंदर एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा था कि चुनाव कराने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतहरिक रहने के लिए कहा गया है और माकूल बंदोबस्त जो है वो किया जाएगा, यानी सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल ऑलमोस्ट मिल गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लेना है कि दोनों चुनाव एक साथ करने हैं या चुनाव अलहदा होंगे। जरा से हमारे पास जो खबर मिल रही है वो ये है कि तकरीबन 7 से 8 मरहलों के अंदर जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी जिस तरीके से पार्लिमानी, जिस तरीके से लोग अपने बल्दियाती चुनाव देखे थे और पंचायत के चुनाव देखे थे, उसी पैटर्न को लगभग अडॉप्ट किया जाएगा ताकि वोटर भी ऑन बोर्ड आ सके और कम से कम वायलेंस रियासत के अंदर हो। इस तरीके की बात जो है वो सामने हो रही है। फिलहाल पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ ही रियासत के अंदर जो है वो असेंबली के चुनाव भी होंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस बात की हामी भर दी है। अब जरा बात वजीर आजम की बात करेंगे, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर अमित शाह की तरफ से भी बयान जो है वो सामने रखा गया है और कहा गया है कि पार्टी जो है वो दोनों चुनाव एक साथ कराने के हक में है। इससे कबल हम आपको बताते चले कि फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की हिमायत की थी कि दोनों चुनाव एक साथ हो, उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात की हिमायत की थी कि दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने भी इस बात की हिमायत भरी थी कि चुनाव जल्दी से होने चाहिए और अब सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस बात की हामी भर ली है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो गुज़श्ता 2 दिन का इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ था, जो कौमी कन्वेंशन यहाँ मुनक्किद हुआ था, उसके हाशिए पर पार्टी सदर अमित शाह जम्मू कश्मीर के लीडर से मुलाकात कर चुके हैं, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और उसके बाद ही पार्टी ने अपना बुनियादी मौक़िफ़ की वजाहत की है कि हम दोनों चुनाव 1 नेशन 1 पोल फार्मूला को जम्मू कश्मीर के अंदर देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस बात को भी तय पाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का आला सतही वफ्द 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का आला सतही वफ्द, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो रहेंगे और वो पार्टी स्ट्रेटजी को फाइनल करेंगे। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रामलाल के साथ साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव और अविनाश राय खन्ना खुसूसी तौर पर 20 तारीख को जम्मू के अंदर रहेंगे, जहां पर वो एग्जीक्यूटिव पार्टी मीटिंग और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की 20 तारीख को, उसमें शिरकत करेंगे और स्ट्रेटजी को बनाएंगे कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में काम करना है। यह बात काबिल जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर जो 2014 के चुनाव हुए थे, पहली बार उन्होंने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की थी और उसके साथ साथ असेंबली के अंदर के चुनावों की अगर हम बात करें तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर सीट वोट शेयर और सीट वो हासिल किए थे और उसी चीज को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, उसी चीज को आगे कैसे दोहराया जा सके, इस हवाले से 20 तारीख को अब जम्मू के अंदर मीटिंग जो है वो होने जा रही है। लेकिन बड़ी बात जो है वो इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर
एक साथ चुनाव कराने के हवाले से बीजेपी ने कहीं ना कहीं मन बना लिया और यही वजह है कि इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर दीगर जमातें भी इसी सुर को गा रही है कि चुनाव एक साथ होने चाहिए। अब देखना होगा कि 20 तारीख को जब एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद होगा उसमें किस तरीके की रणनीति बन सकती है। 20 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी और साथ ही साथ जो चुनावी दंगल है वो जम्मू कश्मीर में जैसे ही जो इंतजार है तारीखों का, जो हमने पहले भी आपको बताया कि किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चुनाव जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं। जिस तरीके से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसकी हिमायत की गई थी और अब शायद सरकार की तरफ से भी ये मन बनाया गया है, जिसके बाद अब बीजेपी की मीटिंग होगी 20 तारीख को जिसमें कुछ चीजें तय होंगी, स्ट्रेटेजी क्या प्लानिंग रहेगी, किसके तहत और क्या फॉर्मूला रहेगा पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव में ताकि वो जीत सके। और पहले से ज्यादा जो स्ट्रेटेजी और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, दावा किया जाता है कि वो पहले से ज्यादा जो है सीटें इस बार जम्मू खिते और साथ साथ कश्मीर में भी हासिल करेगी। तो 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो कि जम्मू में होनी है और इसमें चलिए अब जरा बढ़ते हैं अपनी एक और खबर की और खबर आपको बताते चले अस्पतालों के हवाले से, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने वादा किया था कि 2-3 अहम खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और बात सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे की करेंगे जिसमें सभी रियासतों के लिए यह हुक्मनामा जारी किया गया था कि जितने भी निजी प्राइवेट अस्पताल है वहां पर बुनियादी सतह पर एक हुक्मनामा जारी किया जाए सरकार की तरफ से और ये इंश्योर करवाया जाए कि जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका वहां पर इलाज मुआवजा हो सके। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर बंदोबस्त करने की बात कही गई थी। ओपीडीज के अंदर एक कैटेगरी बनाने की बात की गई थी। इनटेक पेशेंट्स कितने लेने हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था। दिल्ली समेत कुछ स्टेटों के अंदर अगरचे इस हुक्मनामे की अमलावरी को यकीनी बनाया गया और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर्स इजरा करवाए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर न तो अभी हुकूमत को इस हुक्मनामे के बारे में पता है और ना ही प्राइवेट अस्पतालों को इस बारे में पता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत की जहां तक हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून के तहत चल रहे हैं और वो कानून जो है वो जम्मू कश्मीर नर्सिंग होम एंड क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज एक्ट 1963 और बाद में जो अमेंड हुआ 2006 में उसके तहत चलाए जा रहे हैं और उसी के तहत मुख्तलिफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के अंदर चल रहे हैं उन्हें बहुत से बेनिफिट्स जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया था इस एक्ट के दौरान। और यह कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो मुख्तलिफ मॉनिटरी बेनिफिट्स जो है वो इन अस्पतालों को देती है ताकि ये अस्पताल भी चल सके। लेकिन इन अस्पतालों को अगर सरकार मॉनिटरी बेनिफिट देती है तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा यह है कि 15 से 25% के बीच में एक कोटा को तयन किया जाए ताकि वहां पर जो इनटेक कैपेसिटी और आउटडोर पेशेंट्स की कैपेसिटी है उसमें गरीब भी जा सके और अपना इलाज मुआवजा करवा सके। लेकिन जहां तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इन अस्पताल मालिकान की बात करें, हमने बहुत से मालिकों से बात की तो उनका मानना था कि अभी तक उनकी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का कोई हुक्मनामा नहीं आया है और ना ही सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन उन्हें मिली है, एक। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि सरकार उन्हें मॉनिटरी बेनिफिट्स दे रही है, उन्हें किसी तरीके का कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता है। यह उनका पार्ट था। लेकिन हमारा पार्ट जो है, जो हमारा सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा अगर आया है तो जम्मू कश्मीर के अंदर इसका इतलाक क्यों नहीं, और यह एश्योरेंस दिया जा रहा है कि अब इस मामले को देखा जाएगा कि यह हुक्मनामा क्या है और किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही तिब्बी मराकज का फुकदान है और चंद मकामात पर हमने देखे कि बड़े अच्छे अस्पतालों का कयाम भी अमल में लाया गया है। अगर वहां पर भी गरीब बीमारों का इलाज हो सके तो यह सबसे बेहतर होगा और यह अच्छा कदम भी हो सकता है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेशन, इसलिए इसको उठाने की जरूरत है उसी तरीके से जिस तरीके से इसे दीगर रियासतों के अंदर भी लिया गया है। चलिए, ये बात थी सुप्रीम कोर्ट की। अब जरा बात हम मौसम के मिजाज की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि
ایام سردی کے دوران جب سردی کے دن رہتے ہیں، چلے کلان رہتا ہے ریاست جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر، اس کا اثر جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے. اور وادی کشمیر میں جہاں ہر طرف سے مائنس پارا ہوتا ہے وہاں پر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اس کو دیکھنے کو ملتا ہے. اور جہاں جو ہی سردیاں دستک دیتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی بجلی کی آنکھ مچولی بھی شروع ہو جاتی ہے. اور حکومت کی ترجیحات میں یہ بات رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بجلی سپلائی کو معقول بنایا جائے اور بجلی سپلائی صارفین تک پہنچ سکے. لیکن جو ہی پہلی برف باری ہوتی ہے اس کے بعد ہی سرکاری دعوے جو ہے وہ ٹائم فیش ہو جاتے ہیں. اور اس پر تو رائے یہ کہ لگاتار سابقہ حکومتوں سے لے کر موجودہ ڈسپنسیشن تک، موجودہ دور تک اس بات کو دہرایا گیا کہ ایام سردی کے دوران بجلی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اور گرمیوں کے دوران جموں میں بجلی فراہم کی جائے گی. لیکن ہر بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو کافی کم یہ ملتی ہے، کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو بجلی پیداوار ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے جموں کشمیر کے اندر جتنی کیپیسٹی ہماری ہے، جتنی ضرورت ہماری ہے. اور ابھی بھی ہمارے پاس جو تقریباً جو ہمارے پاس ہونا چاہیے بجلی، اس سے تقریباً ہم 1300 میگا واٹ جو ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہر دن بجلی کٹوتی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اور اس پر یہ بات بھی سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آلسٹنگ اور دلینا کے اندر جو 2 بڑے گرڈ سٹیشن بن رہے تھے، اگر وہ کمیشن ہو جاتے ٹائم پر تو شاید اس سال یہ پریشانی نہیں رہتی. لیکن لگاتار جو اس میں مختلف پیچیدگیاں پیش آ رہی ہے اس وجہ سے وہ کمیشن نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اس سے بجلی محکمے کو بھی پریشانی ہے، کیونکہ ان کے پاس جب انٹیک کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے صارفین میں بانٹیں گے. اور اگر یہ 2 سٹیشنز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو شاید 480 میگا واٹ کے بجلی جو ہے جو شارٹ فال ہے وہ کہیں نہ کہیں کم جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے. اور یہی امید ہے کہ شاید 31 دسمبر 2018 جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی لاسٹ ٹائم ان دونوں گرڈ سٹیشنوں کو کمیشن کرنے کے حوالے سے، وہ پوری نہیں ہو پائی. لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ گورنر نے جو ہے کافی سنجیدہ نوٹسز پورے معاملے کا لیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یہ دونوں گرڈ سٹیشن جو ہے وہ 1-2 مہینوں کے اندر اندر مکمل ہو سکتے ہیں، جس کے بعد صارفین کو تھوڑی بہت راحت جو ہے وہ ضرور مل سکتی ہے. جہاں ہم اس بات کو بتا رہے تھے کہ بجلی کی پیداوار کو لے کر کس طریقے کا حال بنا ہوا ہے، وہیں پر موسم کا مزاج قدرے بہتر ہے. اور کل پورے دن دھوپ دیکھنے کو ملی پہلی بار چلے کلان کے ایام کے دوران وادی کشمیر کے اندر. اور چلے کلان میں پہلی بار کھلی دھوپ جو کھلی تھی اس کی وجہ سے 16 گھنٹوں تک بند رہنے والی قومی شاہراہ سری نگر جموں قومی شاہراہ بھی دوبارہ کھول دی گئی ہے. اور آج بھی مختلف مقامات سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہے موسم کا مزاج قدرے بہتر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بھی گاڑیوں کی آمد رفت جاری ہے. لیکن صوبائی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ موسم کا مزاج جو ہے وہ بدل سکتا ہے اور 19 جنوری کے بعد ایک بار پھر برف باری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. 19 جنوری کے بعد ایک بار پھر بالائی علاقوں کے اندر برف باری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مزید کمی ہو سکتی ہے. لیکن صوبائی انتظامیہ نے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال ایولانچ وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ بارامولہ، کپوارہ، بڈگام، کولگام، اننت ناگ، بانڈی پورہ، گاندربل، کرگل اور لیہ میں اس طریقے سے برفانی تودے گر سکتے ہیں. یعنی بالائی علاقے جو ہے، پہاڑی علاقے جو ہے وہاں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جس کی وجہ سے تودے گر سکتے ہیں. اور ان علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں، کیونکہ جو ہی موسم کا مزاج تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے برفانی تودے گرتے ہیں، جس کے بعد لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ کافی نقصان بہت سے علاقوں کے اندر ہوا تھا. یہی وجہ کہ صوبائی انتظامیہ نے آج احتیاطاً اس وارننگ کو جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. جی تو موسم میں آج جس طریقے سے کل صبح بھی ہم نے دیکھا کہ برف باری کا سلسلہ کئی علاقوں میں تھم گیا تھا اور پورے دن اس کے بعد دھوپ کھلی رہی. اور خاص طور سے اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں تو جیسے ہی موسم میں خرابی ہوتی ہے تو جموں سری نگر قومی شاہراہ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور کل بیچ بیچ میں پہلے ٹریفک رکتا رہا، لیکن جیسے ہی موسم بہتر ہوا دوپہر کے بعد جو ادھم پور اور رامبن میں پھنسی ہوئی جو مال بردار گاڑیاں تھیں ان کو کشمیر کے لیے روانہ کیا گیا. اور آج دوبارہ سے آج موسم میں بہتری ہے اور سدھار ہے. کل کی طرح آج بھی کئی علاقوں میں دھوپ کھلی ہوئی ہے اور آج سری نگر سے جموں کی طرف ٹریفک آ رہی ہے. اور دوسری طرف
जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर आप श्रीनगर से जम्मू की तरफ निकले तो उससे पहले एक बार जो ट्रैफिक सेल बने हुए हैं, जो रामबन में भी है, बनिहाल है और उसके साथ साथ जम्मू है, वहां एक बार जरूर राब्ता कायम करें अगर आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर के लिए निकलते हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं सार्क ममालकों के साथ साथ पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर, क्योंकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन का मामला जो है वो काफी सालों से हम सुनते आ रहे हैं और एक आरटीआई के खुलासे ने इस बात का खुलासा पेश किया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत जहां यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में नाकाम रह रही है, वहीं पर अब इस मामले पर भी नाकामी जो है वो जम्मू कश्मीर के माथे आ चुकी है। एक आरटीआई के जवाब में नई दिल्ली में वजारत दाखिला ने इस बात का खुलासा पेश किया है कि साल 2014-15 से लेकर साल 2017-18 के दौरान मरकजी वजारत दाखिला ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 223 करोड़ रुपया रियासत जम्मू कश्मीर को फराहम किया है, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन जो है ये क्राइटेरिया के तहत दिया गया कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और कैटेगरी ए की जहां तक हम बात करें तो उसके तहत 90% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट और 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करना था स्टेट फंड से जम्मू कश्मीर पुलिस को, तब ये 100% फंड्स जो होते हैं वो होते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटों को कैटेगरी ए में रखा गया था मॉडर्नाइजेशन के दौरान, जबकि कैटेगरी बी जो है वो 60:40 है और उसमें 60% जो है वो शेयर रहता है सेंटर का और स्टेट का 40% शेयर जो है वो देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास अच्छी खबर ये थी कि 90:10 वाला मामला जो है जिस तरीके से पैटर्न था वही अडॉप्ट किया गया था, तो उस पैटर्न को देखते हुए 223 करोड़ रुपया जो है वो दिए गए थे। लेकिन अभी तक जो इस आरटीआई का खुलासा जो हुआ है तकरीबन 55 करोड़ से ज्यादा रुपयों का कोई भी यूसी जो है वो मरकजी हुकूमत को नहीं भेजा गया है। जब यूसीज नहीं भेजी गई तो उसके बाद सवाल जो है वो उठना लाजमी थे और सवाल उठाए गए कि जिस चीज के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के वेलफेयर और जम्मू कश्मीर पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इक्विपमेंट्स और आलात देने के लिए जो पैसा दिया गया था, क्या वो पैसा वाकई तौर पर उनके लिए खर्च हुआ है या पैसा किसी की जेब या किसी और जगह पर सर्फ हुआ है। तो ये मामला और ये सवाल जो है वो काफी उठ रहे हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो साल 2014-15 और 16-17 और 17-18 के दौरान पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि जब तक यूसीज नहीं आएंगी तब तक नया पैसा नहीं मिलेगा और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर लगाना था। और अब देखना होगा कि पुलिस इस आरटीआई के खुलासे के बाद क्या कुछ सामने रखती है। एक सवाल तो ये है, और दूसरा मामला जो है वो काफी अहम है और वो इसलिए अहम है हमारी नजर में क्योंकि एमबीबीएस के मामलात को लेकर हमेशा खबरों में मुख्तलिफ इदारे जो है वो बने रहते हैं। आज तक ये कहा जा रहा था कि इलाहिदी पसंद खीमा जो है वो आउट ऑफ टर्न बहुत से लोगों को पाकिस्तान भेजता है और उनसे पैसे लेता है। एनआईए ने इस बात का दावा जो है वो पेश किया था, लेकिन अब सार्क कंट्रीज के अंदर भी हेर फेर का मामला जो है वो सामने आया है और माना जा रहा है कि नकली और गलत मार्कशीट्स देकर सार्क मुल्कों के अंदर लड़के जो है वो थ्रू कंसल्टेंट्स जो है वो सार्क मुल्कों के अंदर अपने एडमिशन जो है वो करवा रहे हैं। और सार्क मुल्कों के अंदर ये एडमिशन का सिलसिला है ये पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन आवाज उठाई है एक ऐसे लड़के ने जिसका नाम फहीम रशीद है, जिसने 12वीं जमात में 451 नंबर, 500 में से 451 नंबर लिए थे साल 2017 में, और 12वीं जमात में बायोलॉजी में सबसे टॉपर वो थे और तकरीबन 98% नंबर जो थे उन्होंने लिए हुए थे। लेकिन जब सार्क मुल्कों की लिस्ट सामने आई एमबीबीएस के लिए और बांग्लादेश के लिए, तो वहां पर उसने अपने नाम को ड्रॉप देखा और उसने मजीद लड़के ने खुद इसकी तहकीकात की और इंश्योर किया कि आखिर क्या वजह कि मैं टॉपर हूं फिर भी नहीं मेरा नाम वहां पर आया। तो पता लगा कि फॉर्जरी करके कुछ सर्टिफिकेट्स को जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन में भेजा गया, जिसके बाद इस टॉपर को ड्रॉप करके उनको लिया गया। अब ये मामला जो सारा क्राइम ब्रांच में चला गया है और क्राइम ब्रांच इसकी तफ्तीश जो है वो करेगा। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है और इतना छोटा नहीं है कि इसको सिर्फ एक खबर के साथ छोड़ा जा सके, बल्कि सोचने की बात है कि जब एक टॉपर स्टेट में टॉप करने के बाद भी उसे यहां मेडिकल
कॉलेजेस में जगह नहीं मिलती है और वो बाहर सार्क कंट्री के अंदर जाना चाहता है, एक सेट प्रोसीजर और नॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर वहां पर भी हेरा फेरी होती है और इस तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स देकर वहां पर एमबीबीएस करवाया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि जेन्युइन बच्चों के अंदर फिर ग्रेज और सिस्टम के खिलाफ बोलना लाजमी है। अब बात सामने आई है फहीम रशीद की, हमारी नजर इस खबर पर रहेगी और हम आपको पूरा अपडेट करेंगे कि किस तरीके से सरकार इस पर काम करेगी। जी चलिए अब बात कर लेते हैं पत्नी टॉप की। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि करीब 75 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू में गंडोला प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत हुई थी और अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और जैसे हमने पिछले दिनों देखा भी कि माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए गंडोला प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर लिया गया और अब यात्री जो है वो 7 किलोमीटर का जो सफर था वो 3 मिनट में सिर्फ तय कर पाते थे। और यही इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो अगर हमने देखा था कि जो बागे बहू में गंडोला प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका काम भी तकरीबन मुकम्मल है। और अब पत्नी टॉप से एक अच्छी खबर यह है कि इस साल जो वहां आने वाले जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको इस नए साल में गंडोला प्रोजेक्ट जो है केबल कार जो उधमपुर के इस जिले में जो लगाई गई है वो मिल सकती है। और इस नई फैसिलिटी से जो यहाँ पर्यटक हैं, जो आने वाले सयाह हैं, उनकी तादाद में इजाफा भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से पिछली बार भी पिछले साल की अगर बात करें तो असेंबली में यह मुद्दा उठा था और वहां पर मिनिस्टर की तरफ से जवाब दिया गया था कि दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को तकरीबन मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन बीच में जब हुकूमत गिरी तो इसका सीधा असर इस प्रोजेक्ट पे पड़ा। बीच में काम और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसको रोक देना पड़ा। संजोट से पत्नी टॉप ये जो काम चल रहा है इस पर सरकार की तरफ से 97 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं और इसमें ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, सीसीटीवी कैमराज और साथ ही साथ ओपन एयर एम्फी थिएटर भी लगेंगे, जिससे यहां आने वाले जो लोग हैं उनको कई तरह की आसानियां मिलने वाली हैं। और जो कई किलोमीटर का जो सफर है, पहाड़ों का सफर, वो इस गंडोला के जरिए अब आसानी से तय किया जा सकेगा। तो आने वाले इस साल में जो बताया जा रहा है कि जुलाई या अगस्त के महीने तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा और सयाह जो है उनकी तादाद में इस साल इजाफा भी देखा जा सकता है। चलिए इसके साथ साथ खबर आपको बताते चले कि अब माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्री जो है वो 15 दिसंबर से प्राणी गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं। ये बात जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वो सामने रखी गई है और कहा गया कि ट्रेडिशनल गुफा जो है वो 15 जनवरी को जायरीन के लिए खोल दी जाएगी और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वो वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। और चलते चलते जरा खेल की दुनिया की खबर भी आपको बताते चले, क्योंकि खेलों की दुनिया में अगर रियासत जम्मू कश्मीर का हम नाम देखें तो काफी कम नहीं है और काफी ज्यादा भी नहीं है। अगरचे इंटरनेशनल मैदान में हमारे छोटे छोटे खिलाड़ी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और नेशनल हुकअप पर भी काफी बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और यही वजह है कि साबिका हुकूमतों से लेकर मौजूदा गवर्नर तक हर बार उनकी पीठ थपथपाई जाती है और यह एश्योर किया जा रहा है कि बुनियादी सतह पर इस ढांचे को मजबूत किया जाएगा। और जितनी भी मन की बात वजीर आजम साहब की प्रोग्राम की चलिए उसमें आपने देखा होगा कि जरूर वो खेलो इंडिया की बात करते हैं और खेल की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, उन्हें हौसला अफजाई के लिए बात भी करते हैं और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के हवाले से इकदामात और पॉलिसीज का जिक्र भी करते हैं। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर जहां पर बहुत सी सियासत खेल पर तो हुई है लेकिन बुनियादी ढांचा आज भी नदारद है। जम्मू का स्टेडियम हो या कश्मीर का इंडोर स्टेडियम हो, दोनों स्टेडियमों का हाल इतना बेहाल है कि वहां पर जितने भी एथलीट जाते हैं, जहां पर खिलाड़ी जाते हैं, वो मायूस होकर ही वापस आते हैं। श्रीनगर के अंदर साल 2014 में तबाहकुन सैलाब आया। सैलाब की वजह से इंडोर स्टेडियम पर बुरा असर तो जरूर पड़ा, लेकिन उसके फौरन बाद मरकजी हुकूमत की मावनत से 16 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अब इंडोर स्टेडियम की ज़बूहाली को दूर किया जाएगा, इंडोर स्टेडियम को मजीद जाज़बे नजर बनाया जाएगा और खिलाड़ियों के मुताबिक इसको बैनुल-अक़वामी सतह का बनाया जाएगा। साल 2014 में काम को हाथ में लिया गया, साल 2018 का इख्तिताम भी हुआ, साल 2019 भी चल रहा है, लेकिन अभी तक काम तशने तकमील है। और यही हाल जम्मू में भी स्टेडियम का है, जहां पर परेशानियां जो खिलाड़ियों को है वो अपनी जगह, लेकिन सवाल सिविल सोसाइटीज का है कि आखिर क्या सिर्फ सियासत होगी या कि काम होगा। 16 करोड़ रुपया जो पैसा आया था आखिर वो कब खर्च होगा और कैसे खर्च होगा, एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से सिर्फ
ایشورنس اس بار بھی آئی ہے کہ مارچ تک پورا کام کیا جائے گا. ہماری نظر اس پر رہے گی اور آپ سے وعدہ ہے کہ کھیل دنیا کی ہر کوئی خبر آپ تک ہم ضرور پہنچاتے رہیں گے اب اس پروگرام میں, کیونکہ لگاتار آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کھلاڑیوں کی ایک آدھی خبر کو بھی نشر کیا جائے. تو آپ سے وعدہ کہ انشاءاللہ کل سے ہماری کوشش رہے گی کہ کھیل کی دنیا کی ایک خبر آصف آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اور کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک پروویژن ہم نے رکھ دیا اس پروگرام میں, کیونکہ لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی خبر جو ہے وہ نہیں آتی ہے. تو کل سے اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہوگا. فی الحال آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بس اتنا ہی. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, لیکن اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. اللہ حافظ.